시작. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 우리 시간에 예배 가운데 함께 하시는 완전하신 주님을 찬양하며 나아갑니다. 우리 주님께서 신실하십니다. 우리 주님께서 예배받기 합당하십니다. 우리 그 하나님을 찬양합니다. 완전하신 주님, 완전하신 나의 주, 그의 길로 날 인도하소서. 행하신 모든 일 주님의 영광 감격해합니다. 완전하신 주님, 완전하신 나의 주, 그의 길로 날 인도하소서. 행하신 모든 일 주님의 영광 감격해합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. Perfect you are my God. Perfect you are my God. Righteous and holy in all of your ways, revealing your glory in all that you do. Lord, let me worship you. I will worship you. I will worship you. I will praise your name. For you are the only Lord and King. I will worship, I will worship you. I will praise your name. My desire is to honor you, Lord. I will worship you. I will worship you. I will praise your name. For you are the only Lord and King. I will worship, I will worship you. I will praise your name. My desire is to honor. One more time, I worship you. I will worship you. I will praise your name. For you are the only Lord and King. Yes, Lord, I will worship you. I will praise your name. My desire is to honor you, Lord. 아멘. 하늘 영광 버리고 이 땅 가운데 오신 그 주님 박수하면서 그 기쁨으로 찬양하며 나갑니다. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad, I'm so glad to be in my life. I'm so glad to get to Savior. You came from heaven to us. You showed the way from the earth to the cross. My
lift your name up. One more time, you came from heaven. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name high. Lord, I lift your name on high. Amen. Within your mighty hand, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. I will keep above the flood. I will be still, know you are God. Hide me now, hide me now. Under your wing, cover me, within your mighty hand. When the oceans rise and
to the cross. I shall run to the Lord, for His love has salvaged me. For His love has set me free. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall wait upon the Lord. I shall wait upon His word. By His grace I am released. By His grace I am redeemed. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. By His precious blood, by His precious blood, I have been set free. For the glory of Jesus' name, I surrender all to Christ the Lord. In Jesus I am saved. By His blood, by His precious blood, I have been set free. For the glory of Jesus Christ, I surrender all to Christ the Lord. In Jesus I am saved. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Yes, they shall have eternal life. 아멘. 자리 앉으시고 동원자님 기도 인도해 주시겠습니다. 하나님 아버지, 오늘도 저희를 예배에 불러주셔서 감사합니다. 아멘. 주님 앞에 나올 수 없던 저희들이었는데 아버지. 주님의 보혈을 힘입어 나아갑니다. 한 아멘. 주간 살면서 알게 모르게 지은 죄들도 들고 나아가니 덮어주시고 저희와 함께 해주셔서 아멘. 말씀으로 다시 한번 새롭게 해주세요. 아멘. 이 시간 말씀 전하시는 목사님을 올려드립니다. 주님. 말씀을 전하실 때 담대하게 복음의 비밀을 전하실 수 있게 능력을 더하여 주시고 아멘. 듣는 저희들과도 함께 해주셔서 말씀이 삶에서 힘있게 살아있게 해주세요. 아멘. 늘 주님의 말씀과 기도로 무장하며 승리하는 저희들 될 수 있게 도와주세요. 주님. 아멘. 주님, 또 위아 처치를 올려드립니다. 그리스도가 교회의 주인 되심을 늘 기억하고 늘 아버지. 하나 되기를 힘써 지키는 저희 모두가 되기를 기도드립니다. 아멘. 한 명 한 명이 세상 속에서 성도다운 삶을 살게 해주셔서 아멘. 살아있는 교회, 사람을 살리는 교회 되게 해주세요. 아멘.
또 이 시간 세계 곳곳에서 예배드리는 모든 교회들을 기억해 주시고 주여. 예배를 기뻐 받아주세요. 아멘. 일상으로 이제 돌아갑니다. 주님의 은혜로만 붙들어 주시고 아멘. 일상 속에 하나님의 임재함을 경험하며 사는 저희 되게 해주세요. 아멘. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 우리 시간에 함께 은혜 받을 말씀 우리 함께 누가복음 9장 37절 50절 말씀 함께 펴도록 하겠습니다. 우리 함께 저와 여러분이 찾으신 말씀 누가복음 9장 37절로 50절의 말씀을 같이 함께 한 목소리로 저희가 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽습니다. 이튿날 산에서 내려오시니 큰 무리가 맞을새 선생님 정건대 내 아들을 돌아봐 주옵소서. 이는 내 아들이니이다. 귀신이 그를 잡아 갑자기 부르짖게 하고 경련을 일으켜 거품을 흘리게 하며 몹시 상하게 하고야 겨우 떠나가나이다. 당신의 제자들에게 내쫓아 주기를 구하였으나 그들이 능히 못하더이다. 예수께서 대답하여 이르시되 믿음이 없고 패역한 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 너에게 참으리요 네 아들을 이리로 데리고 오라 하시니 예수께서 더러운 귀신을 들이시고 아이를 앞에 하사 그 아버지에게 도로 주시니 사람들이 다 하나님의 위엄에 놀라니라. 그들이 다 그 행하시는 모든 일을 놀랍게 여길새 예수께서 제자들에게 이르시되 이 말을 너희에게 말하노라. 인자가 장차 사람들의 손에 얻어지리라 하시되 그들이 말씀을 알지 못하니 이는 그들로 깨닫지 못하게 숨긴 바 되었음이라. 또 그들은 이 말씀을 묻기도 두려워하더라. 제자들이여 너희가 결론이 일어나니 예수께서 그 마음에 변론하는 것을 아시고 어린아이 하나를 데려다가 자기 곁에 세우시고 그들에게 이르시되 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이를 영접하면 곧 나를 영접하며 또 누구든지 나를 영접하면 곧 나를 보내신 이를 영접함이라. 너희 모든 사람 중에 가장 작은 그가 큰 자니라. 요한이 여짜오되 주여 어떤 사람이 주의 이름으로 귀신을 내쫓는 것을 우리가 보고 우리와 함께 따르지 아니하므로 금하였나이다. 함께 읽습니다. 예수께서 이르시되 금하지 말라. 너희를 반대하지 않는 자는 너희를 위하는 자니라 하시니라. 아멘. 예수 그리스도 되십니다. 우리 나사렛 예수님께서 그리스도 메시아 되십니다. 예수님이 사랑받는 하나님의 아들 되신 그분께서 이제 하나님의 아들로서 친히 이 땅 가운데 어린 양으로 죽으시고 그리하여 모든 인류의 죄를 사하시고 폐하시고 그래서 구원하시기 위해서 이 땅 가운데 오셨다라는 것. 여러분 이 복음을 믿는 것은요 참으로 귀합니다. 중요합니다. 왜냐하면요 이 복음을 믿는 것은 나에게 죄 사함을 줄 뿐만 아니라 또 영생을 주고 하나님의 자녀로 살아갈 수 있는 특권을 주기 때문에 이 복음을 믿는다라는 것은 단순히 어떠한 신조나 어떤 사상이나 이론을 믿는 것과는 전혀 다른 것이죠. 영원한 삶을 얻고 하나님의 자녀됨의 특권을 주는 이 복음. 그렇기 때문에 이 복음은 능력입니다. 복음을 고백하는 것은요 능력입니다. 우리 계속해서 예수 그리스도 누구신지에 대해서 저희는 말씀을 통해서 보고 있습니다. 지난주에 변화산 가운데에서 예수님이 누구신지 영광 가운데 드러나시는 그 예수님을 보고 또한 영광의 주님이 고난 받으실 것에 대해서 저희는 살펴봤습니다. 이제 예수님께서 세 명의 제자들 베드로와 요한과 야고보와 함께 변화산에서 내려와서 다음 날에 벌어지는 사건이 오늘 말씀에 기록되어져 있습니다. 오늘 읽었던 말씀 37절에 보니까 이튿날 산에서 내려오시니 라는 걸 볼 때 변화산 사건에서의 사건과 연결되어 있고요. 그리고 변화산에서의 사건이 몇 시간 얼마 정도의 시간이 흐른 사건인지 우리는 알 수 있습니다. 바로
다음날의 사건이라는 거죠. 하루가 지난 이튿날 사건입니다. 변화산에서 하나님이 역사하시는 놀라운 기적을 경험하는 황홀한 영광의 시간이었는데, 반면에 산 밑에 있는 사람들은 지금 난감에 처해 있는, 어려움 가운데 있는 장면을 지금 누가는 기록하고 있습니다. 9명의 남은 제자들은 힘겨운 시간을 보냈습니다. 왜 그렇습니까? 한 아버지가 지금 외아들 한 명밖에 없는 only son, 한 아들밖에 없는 외아들을 데리고 지금 제자들에게 나왔던 겁니다. 병을 좀 고쳐주기를. 이 아이가 어떤 아들이었냐면, 이 아이가 말씀해 보니까 39절에 보니까 갑자기 부르짖게 하고 소리를 지르고 경련을 일으키고 그리고 거품을 흘리게 하면서 그리고 이제 몹시 상하게 하고 난 다음에 귀신이 떠나가는 그런 질병에 걸렸다라는 거죠. 여러분, 흔히 이런 병을 간질병이라고 말합니다. 간질병. 그렇게 자신이 주체할 수 없는 뇌에 어느 손상이 입어서 쓰러져서 거품 물고 또 소리를 지르고 그러다가 몸이 상하게 만드는 그러한 병을 간질병이라고 통상 말을 합니다. 자, 그런데 간질병 뒤에 있는 역사는 어둠의 영의 실체를 지금 말하고 있는 거죠. 그의 아버지도 귀신이 그를 잡아라고 말하고 있고요. 나중에 보면 예수님도 그런 이제 이렇게 치료하실 때 보면은 귀신을 내어 쫓고라는 것을 보면 단순히 이것이 육체 질병 또는 뇌의 연약함이 아니라 이것은 배후의 죄로 말미암아 어둠의 영이 우리 인간의 육신을 잡고 주장하고 있는 귀신의 장난질이다. 귀신 때문에 이러한 일이 일어나고 있다라는 것을 밝혀주고 있습니다. 여러분, 이렇게 귀신에 걸린, 간질병에 걸린 아들을, 외아들을 두고 있는 이 아빠, 여러분 아버지의 마음을 한번 생각해 보십시오. 아들의 하나밖에 없는 이 아들인데 이 아들이 지금 그러한 병에 걸렸으니 아무런 소망이 없는 것이죠. 더 보고 있을수록 가슴이 아픈 것입니다. 살아 있을수록 그 아이를 보면서 더 가슴이 찢어지는 것이 아빠의, 아버지의, 부모님의 마음일 것입니다. 가정의 가장 사랑스러운 선물이고 축복이고 대를 잇는 미래가 되어야 할 그 외아들이 지금 이렇게 귀신에 사로잡혀 있는 것만으로도 끔찍한 상황 가운데 있는데 한 가닥 소망을 가지고 치료함 받기 위해서 나왔지만 제자들이 고쳐주지 못하는 겁니다. 여러분, 그럴 때 오는 그 어떤 낙심됨, 어떤 마음의 어떤 그러한 좌절감이 지금 이 아버지에게 분명히 있었을 것입니다. 이제 지금 그런 상황 가운데 예수께서 산에서 내려오시니까 이 아버지가 지금 그 예수님께 나아가서 간절하게 간청하고 있는 것입니다. 여러분, 그 간청하는 그 마음, 외아들, 우리가 8장에서 봤던 것처럼 우리 회당장에 있는 그 딸도 한 명밖에 없는 외딸이었습니다. 외딸, 외동딸, 외동딸이었죠. 한 명밖에 없는 외동딸이었습니다. 지금 외동딸을 고쳐주시고 또 외아들을 치료하시는 예수님 보면 그 부모의, 그 아버지의 마음이 얼마나 간절했는지를 우리가 알 수가 있습니다. 여러분, 지금 그런데 이 말씀 가운데 누가는 소개하지 않고 있는 장면을 마가는 소개하는데요. 9장 14절에 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 이제 그들이 제자들에게 와서 보니 큰 무리가 그들을 둘러싸고 서기관들이 그들과 더불어 변론하고 있더라. 율법학자들, 서기관들이 지금 제자들과 함께 변론하고 있는, 언쟁하고 있는 장면이 먼저 소개되어져 있는 겁니다. 왜 그들이 언쟁하고 있는 걸까? 그들이 나름대로 제자들이 고쳐보려고 했지만 고쳐지지 않을 때 예수의 이름에 어떤 능력이 있느냐? 아니, 예수의 이름으로 너희들이 고쳤다고? 어쩌면 예수의 이름으로 고친 그것은 일시적인 어떤 현상이었을 거야. 예수의 이름에 능력은 없어. 예수가 메시아라고? 어떤 특별한 선지자라고? 그 선지자라고? 아니야. 등등의 말로 지금 선지자들과, 아니 지금 서기관들과 그 제자들이 지금 그렇게 논쟁하고 있는, 변론하고 있는 그런 장면들, 그런 장면 속에서 예수님이 지금 그 가운데 나타나신 거죠. 제자들이 곤란하고 있는 상황 가운데 예수님이 지금 그렇게 나타나신 것입니다. 40절의 말씀에 당신의 제자들에게 내쫓아 주기를 구하였으나 그들이 능히 못하더이다. 이 아버지의 마음. 여러분, 그러한 상황 가운데 예수님께서 이제 아버지와 또 제자들과 그곳에 있는 모든 자들, 서기관들을 비롯해서 모든 자들에게 41절 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 대답하여 이르시되
믿음이 없고 패역한 세대여, 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 너희에게 참으리요. 내 아들을 이리로 데리고 오라. 믿음이 없고 패역한 세대다. 패역한 세대라는 말을 우리말에서는 삐뚤어진 세대다라고 그렇게 번역을 했습니다. 무슨 말이냐면 올곧게 바르게 주님이 누구신지를 바라봐야 하는데 삐딱하게 바라본다라는 것입니다. 자신이 원하는 모습으로 그렇게 세상의 관점으로 시선으로 그런 뷰포인트로 바라보고 있기 때문에 굴곡되어져서 바라보고 있는, 삐딱하게 바라보고 있는, 패역하게 바라보는 세대가 지금 이 세대다라고 말하고 있는 것이죠. 계속해서 주님께서는 예수님께서 당신이 누구신지에 대해서 수많은 기적들로, 귀신을 내쫓는 사건들로, 또한 사람을 살리는 엄청난 기적으로 메시아임을 보여주고 있지만 믿음으로 온전히 바라보는 것이 아니라, 바르게 바라보는 것이 아니라, 있는 그대로 예수님을 인정하는 것이 아니라 삐딱한 모습으로 그들의 사상과 종교적인 모습으로, 자신의 인간적인 모습으로 그렇게 바라보고 있는, 온전히 믿지 않는 그들을 향해서 주님께서는 그렇게 지금 그들의 인간의 연약함에 대해서 한탄하시고 그리고 강하게 꾸짖고 있는 것입니다. 믿음이 없고 패역한 세대여, 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 너에게 참으리요? 여러분, 주님께서 이제 곧 얼마 있으면 이제 자신의 공생애를 마치고 이제 십자가에 달려 돌아가야 하시는 이 상황 속에서 얼마나 내가 오랫동안 너희들과 함께 있으면서 내가 더 무엇을 보여줘야 하는가, 우리 주님께서는 안타까운 마음으로 그렇게 그들을 꾸짖고 계시는 것입니다. 여러분, 인간의 연약한 한계, 여러분 지금 제자들의 모습을 보십시오. 제자들이 지금 예수님에게 이미 예수님부터 하늘의 그 권능과 그리고 권세를 부여받은 자들입니다. 그리고 그러한 권세와 능력과 어토리티를 가지고 여러 고을들을 다니면서 마을을 다니면서 많은 귀신을 내어쫓고 질병을 고친 그러한 어떠한 능력들을 보인 자들이었습니다. 그러면 지금 왜 그들이 믿음이 없고 비뚤어진 모습으로 많은 무리들 가운데 함께 섞여서 예수님의 꾸지람을 들어야만 하는 것일까요? 그것이 그들의 한계입니다. 어쩌면 지금 그 상황 가운데서 예수님 없는 그 상황 가운데서 자신이 드러나려 하는 모습, 어쩌면 자신의 있는 능력이 마치 자신애들일 것처럼 생각했던 그런 연약한 모습들, 주님만 바라봄에도 불구하고 주님을 바라보지 못하고 서기관들의 어떤 그런 요청 속에서, 말들 속에서 어떤 위축되어져 있는, 온전히 예수 그리스도를 주로 고백하지 못하고 있는 어떤 그런 불신의 모습들이 그들 안에 있었다라는 것이죠. 여러분, 그렇기 때문에 지금 예수님께서는 그들을 향해서 제자들과 또 그곳에 있는 아비와 서기관들과 모든 무리를 향해서 지금 그렇게 불신 가운데 있는 그들에 대해서 주님은 안타까워하고 계십니다. 믿음이 없고 삐뚤어진 세대 가운데 주님만을 바라보는 것, 예수님이 그리스도이시다라는 걸 바라보는 것은요, 사실 쉽지가 않아요. 내가 과거에 어떤 믿음의 열심 가운데 능력을 경험했다 할지라도 순간 마치 그것이 다시 드러나지 않는 것처럼 보일 때 내가 위축되고 예수님 주님 맞아? 예수님 메시아 맞아? 예수님 그리스도 맞아? 라고 의심하게 되는 상황과 환경 가운데 여전히 삐뚤어진 관점으로, 왜곡된 관점으로, 세상에 눌린 관점으로 예수님을 주로 신앙 고백하지 못하고 있는 모습이 그때나 지금이나 똑같다라는 거죠. 믿음이 없고 패역한 세대 가운데, 그것이 교회 밖에가 아니라 교회 안에서도, 아니 어쩌면 우리 안에도 순간순간 있는 연약한 모습이 아닌가 우린 돌이켜 봐야 합니다. 여러분, 이 정도라면 주님께서 믿음이 없고 패역한 세대이기 때문에 됐어, 이제 그만이야, 내가 얼마나 참아야겠냐 라고 말하면서 주님께 떠나셔도, 기적을 보이시지 않으셔도 어쩌면 괜찮은, 당연한 것처럼 보여집니다. 그런데 그런 상황 가운데 주님께서는 다시 네 아들을 이리로 데리고 오라 라고 우리 주님께서는 그렇게 인자함으로, 여전히 선하심으로, 사랑으로, 오래 참으심으로 이제 주님께서는 귀신을 내어쫓고 계십니다. 여러분, 그런데 오고 있는 상황 가운데도 42절 보니까 그 아이를 그렇게 아버지가 예수님께 보내고 있는 상황 가운데에도 올 때 귀신이 그를 거꾸로 때리고 심한 경련을 일으키게 하는지라 라고 그렇게 기록되어 있습니다. 예수님께 나아가는 그 순간조차도 귀신을 아는 거죠.
지금 자신이 예수님께 나아가면, 하나님의 아들 메시아 되신 그리스도께 나아가면 이제 쫓김받을 수밖에 없는 어둠의 영의 세력은 떠날 수밖에 없다라는 것을, 빛 가운데 오면 어둠은 떠날 수밖에 없다라는 것을 알기 때문에 마지막 발악하면서 주님께 나아가지 못하도록 막아서는 것, 거꾸로 뚫렸다라고 표현하는 것처럼 거꾸로 뚫리는, 어떻게 하면 할 수 있으면 주님께 나아가지 못하도록 만드는 그런 모습들을 볼 수가 있는 거죠. 여러분, 그렇지만 주님께서는 그러한 거꾸로 뚫리는 그러한 자를 이제 나오게 하시고, 그리고 귀신을 내어 쫓습니다. 더러운 귀신을 내어 쫓고 계십니다. 그리고 아이를 낳게 하시고 그 아버지에게 도로 주십니다. 여러분, 이러한 사건 속에서 예수님의 기적의 사건을 통해서 드러나는 것은요, 하나님 아버지예요. 43절에 보니까 사람들이 다 하나님의 위엄에 놀라니라. 아멘. 하나님의 위대하심에 모두 놀랐습니다 라고 우리말 성경에서는 이야기하는데요, 하나님이 보여지는 거예요. 여러분 보십시오. 제자들이 어쩌면 자신의 어떤 갖고 있는 능력이나 오토리티로 그 어떤 기적을 베풀어 자신이 영광받으려 했던 마음이 있었는지 모르겠어요. 그런데 예수님은요, 순전한 온전한 하나님 아버지를 신뢰하는 그 능력으로 치료하고 귀신의 어둠을 내어 쫓을 때 자신이 드러나는 것이 아니라 하나님의 위엄이 드러나는, 그래서 하나님이 높임받고 하나님의 그 영광이 나타나는 것 가운데 쓰임받고 있다라는 것입니다. 이러한 상황 가운데 그렇게 다시 하나님의 위엄이 높임받고 많은 하나님의 그 위엄이 그 상황 가운데 사람들로 하여금 놀라고 있는 상황 가운데 예수님은 뭐라 말씀하십니까? 44절에 보니까 놀라고 있는 사람들을 향해, 제자들에게 특별히 이 말을 너희 귀에 담아두라. 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨지리라. 여러분, 계속해서 반복되고 있는 장면들이 있어요. 반복되고 있는 어떤 분위기가 있어요. 뭐냐면 예수님의 영광이 드러나는 그 순간에 예수님이 끊어버리고 이제 장차 내가 죽게 될 거야. 이제 가장 최고의 절정에 이르는 예수님의 변화사는 영광 순간조차도 그 순간에 별세될 것에서 죽으실 것에서 예수님이 말씀하시고 계시고, 지금 이 순간에도 지금 제자들은, 아니 사람들은 인류에서는 할 수 없는 이 귀신이 내어 쫓고 있는 장면 가운데도 예수님은 이제 꼭 기억해야 돼, 너희 귀에 담아둬야 돼, 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨질 거야. 우리 주님께서는요, 자신이 지금 집중되는 것이 아니라 오직 자신의 이 사역을 통해서 하나님 아버지의 뜻하심이 구속의 역사가 이루어질 것에 대해서, 십자가의 역사가 이루어질 것에 대해서 지금 포기하지 않고 그 길을 달려가고 있다라는 것입니다. 여러분, 집중해서 우리가 기억해야 할 것, 제자들이 유의해서 귀담아 들어야 할 것은 예수님께서 배반당하고 그리고 사람들의 손에 넘겨져서 죽게 된다라는 것이죠. 이제 그 순환, 고통받는 죽으심에 대해서 예수님은 또 한 번 예언해주고 예고해주고 계십니다. 그렇게 해서 귀신이 떠나가고 사람들이 놀라고 하나님의 영광이 드러나는 그 순간에 자신의 영광으로 취하지 아니하시고 이제 십자가를 통하여 그 영광을 보고 있는 예수님이십니다. 여러분, 이런 상황 가운데 이제 시간이 얼마 지났는지 모르겠어요. 제자들은 사실 그 속에서 묻는 것조차도, 그 말씀이 무슨 뜻인조차도 알지 못하고 두려워한 상황 가운데 있을 때 이제 제자들 안에 말들을 합니다. 어떤 말들을 오고 가냐면 제자들 중에 46절에 보니까 누가 크냐 하는 변론이 일어났다라는 것입니다. 참 어떻게 이러한 말들을 주고받고 있을 수 있을까? 지금 예수님께서는 거듭거듭 십자가에 달려 돌아갈 것에 대해서 지금 아주 심각한 이야기를 하고 있는데, 제자들은 반면에 누가 더 높으냐라는 거죠. 누가 더 크냐라는 것입니다. 바로 이것이야말로 그들이 어떤 믿음의 상태이고 얼마나 패역한 세대 가운데 살아가고 있는지, 그들이 얼마나 패역한 존재였는지, 왜 그들이 앞에서 9명의 제자들이 귀신을 내어 쫓으라 했을 때 왜 귀신이 떠나가지 않았는지에 대해서 단적으로 보여주고 있는 그들의 믿음의 실체라는 거예요. 그들의 중심에는 무엇으로 가득 차 있냐면 지금 더 누가 높아지고 있느냐라는 거죠. 내가 더 너보다는 높아. 내가 더 너보다는 능력이 많아. 내가 더 너보다는 사랑받는 존재야. 나는 그래도 3명 안에 뽑힌 존재야. 나는 수지자일걸? 등등의 것들로 지금 서로 높아지고자 하고 있는 그런 모습이 그들 안에 가득하고 있다라는 거예요. 예수님이 못 들은 것처럼 생각하고 그들은 지금 논쟁하고 있습니다. 변론하고 있습니다. 말싸움을
하고 있다라는 것입니다. 여러분, 그들이 한두 번 이렇게 말싸움하지 않았어요. 다른 복음서에 보면 길 가다가도 하고요. 여러 상황 가운데서 서로 높아지고자, 아니 예수님께서 돌아가시 직전 전날에도 이렇게 싸우고 있는 장면을 복음서에서는 기록하고 있습니다. 예수님은 지금 달려 돌아가신다라고 말할 때 그들에게 있어서는 그 말은 들려지지 아니하고 지금 하나님의 아들 되신 예수님이 메시아로서 아마 이 로마의 정권을 이제 물리치고 왕이 되어지면 그 왕된 그 자리 가운데 나는 더 높은 자리 가운데 우측에 쓸 거야. 아니 나는 좌우정이 될 거야. 나는 어떤 위치 가운데 파워를 가질 거야. 등등의 것들로 그렇게 싸우고 있다라는 것입니다. 여러분, 이러한 싸움, 감정 싸움 가운데서 이제 있을 때 사실 그들 안에 하나님의 역사가, 하나님의 임재가, 하나님의 영광이 드러날 자리는 하나도 없습니다. 오히려 그 자리가요, 세상의 자리가 가득하고요, 세상의 욕심이, 탐심이 가득한 자리가 그 자리가 되는 것이죠. 여러분, 그런 상황 가운데 예수님께서는 이제 어떠한 실제적인 교육, 눈으로 보여주는, 말로만이 아니라 눈으로 보여주는 교육을 시키는데요. 어린아이를 오라 하고 그 아이를 영접하면서 48절 이렇게 말씀하십니다. 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이를 영접하면 곧 나를 영접하며 또 누구든지 나를 영접하면 곧 나를 보내신 이를 영접함이라. 너희 모든 사람 중에 가장 작은 그가 큰 자니라. 어린아이, 얼마나 작은 아이인지 모르겠지만 아마도 우리 지호만 할까요? 지호가 더 작을까요? 그런 아이일 것 같아요. 그 당시에 사회적으로 문화적인 분위기 가운데 이런 어린아이는 사람으로 인정하지 않았어요. 가장 낮은 아이, 가장 낮은 어떤 계급, 그런 어떤 수준, 어떤 그러한 존재로 여겼던 그러한 존재가 바로 이 어린 아이라는 것입니다. 그래서 지금 주님께서는 그런 어린아이와 자신을 동일시하고 있다라는 거예요. 아무도 사람 대우하지 않는, 아무도 인정하지 않는, 그래서 마치 버려진 존재와 같은 그런 어린아이의 존재가 바로 자신의 존재로 이제 곧 배신당하고 그리고 고난받고 심지어 죽을 수밖에 없는 그런 존재가 바로 자신이라는 것이죠. 그런데 그런 어린아이를 영접하는 것처럼 이제 예수님을 영접하는 것, 그렇게 작은 자로 살아가는 자가 곧 큰 자다라고 주님께서는 하나님 나라의 높고 낮음의 원리에 대해서 말씀하십니다. 하나님 나라는요, 이 땅 가운데에서 높아짐의 원리와 완전 반대입니다. 이 세상에 있는 많은 자들은 더 많은 것을 배우고 또 많은 것들의 어떤 권력을 또 물질로 힘을 더 기르면 내가 더 높아진다라고 생각을 합니다. 그렇게 해서 서열이 높고 낮음이 어떤 나뉜다라고 생각합니다. 그런데 성경에서는 그렇게 말하지 않고 오히려 섬기는 자가, 낮은 자로 섬기는 자가 더 높은 자라고, 큰 자라고 지금 말씀하고 있습니다. 여러분, 이렇게 하나님 나라의 원리를 말하고 있는, 그렇게 진정으로 낮아짐으로 섬김으로 미랄로 죽어감으로 통해서 많은 영혼들을 살리시고 그리하여 하나님 나라의 백성으로 다시 회복시키시는, 하나님 나라를 회복하시는 것이 하나님 나라의 뜻임을 말하고 있는 그 순간에 또한 제자들은 어떻습니까? 49절 50절의 말씀을 우리 한번 읽고 한번 정리하고 마치도록 하겠습니다. 같이 한번 읽어볼까요? 49절부터 시작. 요한이 여짜오되 주여 어떤 사람이 주의 이름으로 귀신을 내쫓는 것을 우리가 보고 우리와 함께 따르지 아니하므로 금하였나이다. 예수께서 이르시되 금하지 말라. 너희를 반대하지 않는 자는 너희를 위하는 자니라 하시니라. 지금 얼마나 시간 속에서 이 49절과 50절이 있는지 모르겠어요. 그렇지만요, 지금 9장에서의 쭉 주제 흐름은 같은 주제고 또 시간에 연관이 되어서 지금 루가는 기록하고 있다는 것을 우리는 잊혀서는 안 됩니다. 제자가, 특별히 요한이 이렇게 말합니다. 예수님, 주의 이름으로 귀신을 내쫓는 자들이 있었습니다. 그런데 우리와 함께하는 무리가 아니기 때문에 금했습니다. 하지 말라라고 말했습니다. 그들이 그런 사역 하지 못하도록 말했습니다. 그 당시에 예수님의 택하신 12제자 말고도요, 무명의 제자들, 예수의 이름으로, 주의 이름으로 귀신을 내어쫓는 자들이 있었다라는
라는 거예요. 여러분의 제자들은 자신들은 예수의 이름으로 귀신을 내어 쫓으라 할 때 귀신을 쫓지 못했던 바로 앞사건. 근데 상대적으로 누군가는 지금 예수의 이름으로 귀신을 쫓는 그 무리들을 볼 때 마음속에 한편으로는 분이 생기는 거예요. 한편으로는 누구의 죄들은 나도 하지 못하는 일들을 어떻게 저들이 할 수 있는 거야. 그래서 가서 그들을 하지 마라고 금했다라는 것입니다. 그들 마음 안에는 어떤 마음이 있었습니까? 지금 예수의 이름으로 귀신이 쫓아나고 있다라는 말을 들을 때 자신이 특권의식 가운데 있는데, 나는 12지대로 부름 받았는데, 나는 하나님께서 직접, 예수께서 직접 하늘의 그 권능과 오토리티를 준 자인데 저들은 누구라고 지금 귀신을 내어 쫓는 거야. 그들은요, 특별의식 가운데 그런 어떤 선택받은 그런 프라우드가 그들 안에 있었습니다. 그들 안에 있는 어떤 클래스가 다르다라고 생각했던 그런 마음들이 있었어요. 그렇기 때문에 자신 안에 있지 못하는 자들을 향해서 설령 그들이 예수의 이름으로, 주의 이름으로 귀신을 내어쫓는다 할지라도 그들을 지금 차별 대우하고 있는, 스스로가 특별한 존재로 선택받은 그런 우월의식 가운데, 그룹의식 가운데 있기 때문에 그들보다는 더 스스로가 높은 위치에 있다라고 생각하기 때문에 그들을 지금 내치고 있다라는 거죠. 자신의 동역자로, 하나님의 나라를 함께 이뤄가는 동역자로 볼 수 없다라는 것입니다. 왜 그렇습니까? 마음 안에요, 교만한 마음이 있는 거예요. 우월함이 있는 거예요. 높은 자아 가운데 있다라는 것입니다. 자신은 지금 그러한 높은 자리 가운데 있는데 뭔가 지금 something 스페셜한 제자라고 생각했는데, 그렇지 않은 무명의 사람들이 예수의 이름으로 능력을 행할 때 오히려 지금 마음에 분한 마음이 있다라는 것입니다. 여러분, 그럴 때 예수님께서는 금하지 말라, 너희를 반대하지 않는 자는 너희를 위하는 자니라 하고 말씀하고 있습니다. 말씀을 정리합니다. 여러분, 저희 안에 높아지고자 하는 마음들이 있습니다. 그렇기 때문에 그 높아지고자 하는 마음으로 오히려 주님의 권세가, 지금 하나님의 자녀됨의 특권이 우리 안에 있음에도 불구하고 오히려 하나님의 능력을 드러내지 못하는, 하나님의 영광을 드러내지 못하는 자의 삶을 살아가고 있는 모습이 저희의 모습이라는 것입니다. 여러분, 그렇기 때문에 이 땅 가운데 살아가면서 하나님의 말씀 안에 있는데도 불구하고 여전히 믿음 없는 자의 모습처럼, 패역한 자의 모습처럼 세상의 원리로, 세상의 방법으로, 세상의 기준으로 높아지려고 하는 내 안에 있는 연약함이 여전히 있다라는 거죠. 여러분, 그런 모습 가운데 이제 작은 자로 이 땅 가운데 오셔서, 그리고 섬김의 모습으로 오셔서 그런 작은 자로 결국은 하나님의 자녀로서 메시아로, 그리스도로, 큰 자로 높임받는 예수 그리스도, 바로 그분처럼 우리 이제 그런 십자가의 길을 믿음으로 걷는 저와 여러분들에게 간절히 소망합니다. 여전히 저희 안에 연약함이 있지만 그러한 연약한 저의 모습 주님께서는 그럼에도 불구하고요, 포기치 않으시고 이제 마지막까지 저희를 훈련시키시고, 그리고 십자가와 부활을 경험하게 하심으로 말미암아 이 세상의 기준이 아니라, 이 세상의 높고 낮음이 아니라 이제 십자가의 원리로 살아가도록 우리 주님 그렇게 만드십니다. 여러분, 그러한 은혜 가운데 저희가 순간순간 주님만 바라보고 믿음으로 살아감으로 말미암아 새로운 삶을, 승리를 경험하는 저희 일상의 삶 되기를 간절히 소망합니다. 우리 지금 함께 찬양하면서 함께 일어나서 하나님 예수 그리스도의 그 낮아지심, 하나님의 이 마지막 세대 가운데, 이 패역한 세대 가운데도 끝까지 포기하지 않으시고 하나님 작은 자로, 하나님 그리하여 마침내 큰 자가 무엇인지를, 하나님 나라의 원리가 무엇인지를 보여주신 주님 감사합니다. 하나님, 그런 믿음의 삶을 살아가는 저희 되게 하여 주시옵소서. 우리 하나님이 우리를 사랑하신 그 사랑을 좀 믿음으로 고백하고요, 선포하며 나갔으면 좋겠습니다. I so love the world. 하나님, 나를 포기치 않으셔서 사랑하신 주님을 찬양합니다. Oh, so love the world that He gave His only Son, whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall hold, I shall run to
grace I am released. By His grace I am redeemed. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. By His precious blood, by His sin set free, for the glory of Jesus' name. I surrender home now to Christ alone. In Jesus I am saved. By His precious blood, I am set free. For the glory of Jesus' name. I surrender home now to Christ alone. In Jesus I am saved. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. They shall have eternal life. 죄로 말미암아 죽었던 자, 귀신에 사로잡혀서 끔찍하게 살아있는 자가 아니라 너무나 비참한 모습으로 그렇게 발버둥 치는 그 외아들을 볼 때 그 아버지의 마음이 어땠을까요? 우리 한 가지 쭉 흐름은 외동딸이었고 외아들이고 그 전에 나인성에서도 과부의 외아들이었죠. 계속 외아들, 외동딸이라는 부분에 우리는 주목해야 돼요. 하나님 아버지에게서 예수님도 only son이었어요. only son. 내 아들을 고쳐주십시오. 간절하게 나왔던 그 아버지, 믿음이 없고 패악한 세대 가운데에도 버려 마땅한 그 세대 가운데에도 내 아들 내게 나오게 하라 라고 말하면서 고쳐주시는 그 아버지, 여전히 교만하고 더 높아지기 원하고 싸우고 있는 세계 가운데, 제자들 가운데 여전히 내치지 않으시고 버리지 않으시고 끝까지 십자가의 길을 가는 예수 그리스도, 이 말을 너희 귀에 담아두라. 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨주리라. 영광의 순간 그 영광을 자신이 받지 않으시고 하나님 아버지께 다 돌리시면서 다시 십자가의 길 갈 것을 꼭 기억해라 라고 말씀하시는 예수님. 우리 시간 함께 기도할 때요, 그 예수님의 십자가의 사랑이 우리에게 넘치고 있습니다. 그 예수 그 십자가의 사랑이 우리를 죄로부터 자유케 하셨습니다. 죄로 말미암아 죽었던 저희를 사단의 권세 가운데 어찌할 바 몰라 내 몸이 상하고 내 영이 상하여 끔찍할 정도로 패패했던 나를 예수님 그 외아들 예수님께서 친히 십자가 죽으심으로 말미암아 나를 살리셨습니다. 나를 자유케 하셨습니다. 시간에 주의 이름 부르며 기도할 때 하나님 감사합니다. 믿음이 없고 패역한 세대 가운데 하나님 나를 살리시고 이 사람의 세대 가운데 이제 믿음 있는 자로 예수 그리스도를 주로 고백하며 구원받은 자로 살게 하시니 감사합니다. 이 십자가의 길 믿음의 길 가는 내가 되게 하여 주시옵소서. 우리 주의 이름 부르며 기도하며 나갑니다. 주여 아버지 하나님 감사합니다. 아버지 하나님 믿음이 없고 패역한 삐뚤어진 세대 가운데 주님을 바라보지 아니하고 내 생각과 세상의 모습과 아버지 하나님 세상의 철학과 원리대로 아버지 하나님 바라보며 주님을 메시아로 고백하지 못하는 세대 가운데도 아버지 하나님 여전히 아버지 하나님 그렇게 불신의 세대 가운데도 아버지 하나님 주님께서 만나지 아니하시고 포기하지 아니하시고 아버지 하나님
하시고 용케 하시는 주님 감사합니다. 하나님 나의 삶 가운데 주님 찾아오셨고 아버지를 믿음이 없고 배역하여 죽어 있었던 나에게도 아버지는 나에게 생명을 허락하시고 아버지는 모든 어둠의 영들을 아버지를 떠나게 하시고 모든 귀신이 사랑받던 나의 영을 새롭게 하시니 감사합니다. 내가 지금 나서는 예수님의 명으로 내는 것은 거짓 것들로 주신 것들로 욕하게 하고 따라가야 주시오나 아버지는 역사에 주시옵시고 내 삶 가운데 오직 십자가를 바라보며 영광을 바라보며 아버지는 권만대 삶의 모습을 바라보며 나갈 수 있나요 주시옵소서. 끝없이 높아지려고 아버지는 무력한 자의 싸움하는 파괴 속에서 아버지 하나님 아버지 주님 바라보 십자가의 값을 내대로 인도하여 주시옵소서. 그런 내가 믿음의 기록으로 주시옵소서. 우리 시간 함께 간절히 기도할 때 위아처치를 기도합시다. 러시아의 전쟁을 보면서 세상은요 파워게임 가운데 워게임 가운데 그렇게 서로 더 큰 자 되기 위해서 높아지고자 더 많이 쥐고자 군림하고자 나라나 개인이나 사회나 그 싸움 속에서 상처 주고 상처를 받는 그런 세상에 살아갑니다. 가인의 후예들인 거죠. 가인의 후예들이 지금 그렇게 이 세대 가운데 살아가는데 하나님 저희 교회가 더 낮아진 자로 더 작은 자로 그래 마지막 때 주님이 높이신 때 영광 가운데 하나님의 영광 가운데 아버지 하나님 거하는 저희 되게 하여 주시옵소서. 이 땅 가운데 영광을 취하지 말게 하시고 하나님 나라 가운데 아버지 그 영광을 맛보는 대로 살게 하여 주시옵소서. 이 땅 가운데는 아버지 하나님 주께서 맡기신 사명 온전히 감당하게 하시고 맡긴 사명 온전히 감당하는 사명자로 서게 하여 주시옵소서. 우리 교회가 그런 교회 되기를 원합니다. 인간적인 모습으로 높아지고자 하는 교회가 아니라 더 낮아지고 아버지 더 섬김으로 아버지 주의 길을 가는 교회들로 인도하여 주시옵소서. 간절하게 주의 부르면서 교회를 축복하면서 성도들을 축복하며 기도합니다. 주여 감사합니다. 이곳 가운데 위안 처치를 세우시고 함께 예배하게 하시며 아버지 함께 하나님의 왕되심을 드러내며 지으심을 드러내게 하시니 감사합니다. 아버지 하나님 세대를 바라볼 때 이 아버지 세상을 바라볼 때 워게임 가운데 아버지 파워게임 가운데 더 죽이고 더 높아지고자 하는 아버지 그런 모습들을 보게 됩니다. 아버지 그런 싸움 가운데 아버지 믿는 자의 모습이 무엇인지 알게 하여 주시옵소서. 오늘 주께 보여주시는 것처럼 낮은 자로 작은 자로 살게 하시고 아버지 작은 자가 큰 자의 힘을 알게 하여 주시옵소서. 섬기는 자가 큰 자의 힘을 알게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 그럴 때 마지막 아버지 하나님 정말 주께서 아버지 부르신 그 순간에 아버지 하나님의 영광 가운데 가요 가장 큰 영광 가운데 큰 자의 모습을 갖고는 저희에게 하여 주시옵소서. 아버지 저희 교회를 그런 교회로 이 세대 가운데 세워주시옵소서. 아버지 섬김의 교회로 아버지 시험상 가운데 아버지 하나님 한인문화 가운데 아버지 하나님 뿐만 아니라 이 멀티컬처럴 사회 가운데 아버지 하나님 경기를 되기 원하오니 많은 영혼들 풍어지게 되기 원하오니 저희 교회를 새롭게 하시고 제 마음으로 부어 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 찬양합니다. 아버지 하나님 우리 온전히 나올지어다 그 공직까지 나와 함께 예배하며 아버지 함께 예수 그리스도 안에서 아버지 하나님 그들을 경험하여 주시어다. 주 역사여 주시옵소서. 아버지 하나님 믿음이 없고 패역한 세대 가운데 하나님 언제까지 참으려 말씀하시는 주님의 그 안타까운 아버지 그 마음을 보게 됩니다. 하나님 그럼에도 불구하고 버리지 않으시고 외면하지 않으시고 다시 한번 회복해 하시는 고치시는 하나님 다시 한번 제자들을 가르치시는 하나님 우리 주님을 보게 됩니다. 하나님 오늘 저희의 삶 속에서도 하나님 정말 제가 믿음 없음을 늘 회개하며 아버지 하나님 패역한 세대 가운데 삐뚤어진 세대 가운데 세상의 관점으로 주님을 바라보는 것이 아니라 온전한 믿음의 시선으로 예수 그리스도요 주로 고백하며 주님만 붙잡고 십자가의 길을 가는 그 길이 영광의 길임을 알고 그 길을 가는 섬김의 길을 가는 작은 자의 삶을 살아가는 저희 교회요 저희 한 명 한 명들로 축복하여 주시옵소서. 그 역사를 이루실 주님 마침내 저희를 바로 십자가로 온전케 하실 그 주님을 기대합니다. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 간절하게 찬양하면서 준비하신 물질 하나님께 올려드리겠습니다. 모든 것이 주님의
있으니 모든 것이 주님의 선물 이 모든 것이 주님의 은혜 이 모든 것이 은혜라 이 모든 것이 주의 은혜라네 은혜 주님 감사합니다. 예수 그리스도의 은혜 아래서 하나님을 알게 하시고 하나님의 자녀된 특권 가운데 영생을 맛보며 살아가게 하시니 감사합니다. 하나님 그 은혜가 크고 놀라와 저희 삶을 주님께 올려드리며 저희 생명도 미래도 꿈도 하나님 주님의 것임을 인정하오니 주님 받아 주시옵소서. 저 물질 구별하여 또한 올려드릴 때 이 물질 사용되는 곳에 예수 그리스도의 십자가의 복음이 증거되게 하시고 하나님 교회가 온전히 세워지게 하시고 잃어버린 영혼이 죽게 나오는데 귀한 물질 쓰임받도록 주님 축복하여 주시옵소서. 우리 사랑하는 형제 자매들 저들의 가정 가운데 주님 복을 허락하여 주시고 특히 어미들에게 자녀들 양육할 때 믿음으로 양육하게 하시고 기도하며 나갈 때 자녀들이 믿음의 기업으로 하나님 정말 유업을 얻는 자들 되도록 좀 축복하여 주시옵시고 하나님 아비들이 또한 사회활동을 하며 또 직장에서 살아갈 때 하나님 건강을 허락하시고 관계복을 더하여 주시고 집중력을 더하시고 일터 가운데에도 선한 영향력을 끼치며 또 사명자로 살아갈 수 인도하여 주시옵소서. 자녀들을 축복하여 주실 때 하나님 지혜로 함께 하시고 무엇보다 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본임을 알아 순간순간마다 주를 주로 고백하며 세상 속에서 사명자로 살아가는 우리 자녀들로 주여 꿈으로 비전으로 채워 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 그 크신 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 교통하심과 충만하심이 패역한 삐뚤어진 세대 가운데도 믿음 없는 세대 가운데도 오직 예수 그리스도를 주로 고백하며 온전한 시선으로 믿음으로 주를 바라보며 고백하고 오라는 우리 외화처치 성도들 저희들의 삶과 일터 가운데 관계 가운데 가정 가운데 이 나라의 민족 가운데 지금부터 영원히 함께 거하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.